Well, I'm sure Mount Olympus will never be the same again. This got much more difficult than I thought it would be, but hearing the Greek language spoken, and seeing Theo looking over my shoulder reminds me of a little story that happened during the making of Ulysses' Gaze. I had a few lines to say in Greek, and I couldn't get it for the life of me. And Theo knew I did not speak Greek, but when we came to the looping room, he wanted me to loop these lines in Greek. And so there I was at the microphone, and Theo in back of me, almost like he is now. And I kept getting it wrong. And he kept coming over to me, and I had a dialect coach there also. And Theo kept coming over and saying, blah, 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 to me in Greek. I said, okay, blah, blah, wrong. Finally comes over, again, closer. He keeps getting closer to my ear. And finally, I got fed up. I turned to him, and I said, Theo, you can whisper it up my butt, and I'm not going to get it. And so that's the grin. He stepped back, and he grinned at me like that. So, well, it's a solemn occasion, but a joyful one for me, both at one and the same time, because I'm sad. Sad because Theo was gone, but joyful because I got to know him. Our first meeting in New York, he had sent me the script of Ulysses' Gaze, and I read it and wanted to do the movie, but he insisted on coming to New York to see me and show me one of his movies, which I'd never seen any. I had just read the script. I wanted to do the movie, so he comes over to my apartment, and my business partner at the time was sitting next to me on my couch, and Theo was sitting, well, over there. And the producer was there, and he puts on this film, Landscape in the Mist. I'm sitting down. The film starts. I'm watching, and I fall asleep. And I feel a nudge, and my business partner had elbowed me, and I woke up, and I turned, and there was Theo, sitting on the couch, just smiling at me. And I said, I'll do the movie. And so that was the beginning of our journey to make Ulysses' Gaze. That was really the journey of my life. The other one was being a United States Marine for 3 years. But making Ulysses' Gaze and traveling with Theo and the beautiful people that made that movie over the Balkans, the dangers we encountered, the hardships, and the fun we had, and the creative time we had. I'm always fond of telling people that Theo and I actually almost came to punching each other on the set one day of the movie during a very difficult scene, and I guess I was nervous about it, and I needed everything exact. It was a difficult scene, and he was, I guess, wanting to get things shot, so we really actually almost came to blows, and then we did the scene. And it was of such a nature emotionally that in the work on that scene, that beautiful scene he had written, it's a scene with the character and his mother. Theo and I we bonded like brothers for the rest of our lives. And then Theo was a fierce man, really fierce, a tough guy. And as tough as he was, that's how sensitive he was. And I had heard he was in prison when he was in the army.
And I said, what? They said, yes, he was in prison. And I said, I heard you were in prison in the Army. He said, yes. I said, what happened? He said, well, I was in the Army and I did something and one of the officers came to reprimand me about what I had done. It was a small thing, but he reprimanded me. And in doing so, he said to me something like, you son of a whore. He cursed my mother. And I punched him in the face. And so they sent him to prison. And I always loved him for that. That was part of that fierceness he had and the passion and love he had in him that no one could take away from him. Whether it's a military officer or anyone of any stature in the world. There's so much I could talk about. I know you want to get the evening going. I'll say one last thing in parting here. Teo was an important talent in the world, Homeric. That's the only way I could ever describe him to people. His work was Homeric. And I wish he was here to do more of it. But Stella Adler was a great acting teacher in America. She was once talking to us about talent, and she was discussing the Italian actress Anna Magnani. Some of you must know who she was, I hope. Anyway, she was the great Italian actress. And Stella Adler said, Anna Magnani, she wasn't human. She was a tree. And if so, then Teo stands in that forest. Je suis triste de ne pouvoir être des vôtres pour évoquer avec vous la mémoire de Teo. J'aime Teo depuis longtemps, depuis qu'il a institué une véritable révolution stylistique avec ses longs plans séquences qui sont devenus sa marque et qui sont si difficiles à réaliser puisque si quelque chose ne fonctionne pas, il faut tout recommencer. J'ai aimé les thèmes de ses films, sa photo, ses acteurs. J'ai aimé l'œuvre de Teo tout entière. Mais je ne vais pas la commenter devant ses compatriotes qui ont compris, je pense, son importance dans l'histoire du cinéma et pas seulement celle du cinéma hellène. Le fait qu'il soit mort au travail, comme Molière, a quelque chose d'encore plus émouvant. Justement, à propos d'émotion, ce que je voudrais dire, c'est qu'il reste une image de Teo que je veux effacer. Celle de l'homme qui a accepté sa palme d'or en la trouvant tardive. Or Teo était l'homme le plus généreux, le plus amical, le plus fraternel qui soit. Il suffit de le voir dans mon film Une journée particulière, tapoter le dos de Manuel de Oliveira d'une caresse affectueuse pour s'en rendre compte. C'est cette image de Teo que je voudrais conserver à jamais. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για ένα μικρό αφιέρωμα στο μεγάλο μας απόντα Θόδωρο Αγγελόπουλο. Λέω μικρό γιατί ένα τόσο κέριο και πολυσήμαντο έργο απαιτεί συστηματική, εκτεταμένη και πολύπλευρη εξέταση. Ελπίζω πάντως ότι ο αφιέρωμά μας θα είναι ουσιαστικό. Είπα το μεγάλο μας απόντα, μικρό αφιέρωμα στο μεγάλο μας απόντα. Επανέρχομαι τώρα στο δεύτερο αυτό επίθετο που χρησιμοποίησα. Ο μεγάλος Αγγελόπουλος.
Τι σημαίνει μεγάλος? Εμείς οι Έλληνες είμαστε αισθηματίες και παρορμητικοί. Χρησιμοποιούμε συχνά ρητορικά, σχεδόν επιπόλαια, αυτό το χαρακτηρισμό. Με τον Αγγελόπουλο όμως η διαπίστωση της αλήθειας της γίνεται απλά, όπως και αν την κοιτάξουμε. Η παγκόσμια καθιέρωσή του είναι μοναδική. Το Google άλλαξε τιμητικά το σήμα του την ημέρα των γενεθλίων του 27 Απριλίου, πρώτη φορά για Έλληνα. Έγινε γαλάζιο, με έψιλον ελληνικό και με τη φιγούρα του Θόδωρου στην κάμερα. Έχουν κυκλοφορήσει διεθνώς περισσότερα από 20 βιβλία, μονογραφίες για τον Αγγελόπουλο. Περισσότερες από ό,τι για τους νομπελίστες ποιητές μας. Δεκάδες ειδικά αφιερώματα περιοδικών, χιλιάδες άρθρα και μελέτες από την Ιαπωνία ως την Αμερική. Έχει τιμηθεί με το χρυσό φοίνικα στις Κάνες ο μόνος Έλληνας και πλήθος ατελείωτο από άλλα βραβεία. Έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας σε πανεπιστήμια όλης της Ιφιλίου. Η απήχησή του και η παγκόσμια εκτίμηση μεγάλωσαν σταθερά με την πάροδο του χρόνου, γιατί και το ίδιο το έργο του εξελίχθηκε συνεχώς δημιουργικά. Πλάτινε και βάθινε θαρής σε όλους τους κρίσιμους τομείς της ζωής μας. Της ζωής του ανθρώπου στο σταυροδρόμι της εποχής μας. Ο Αγγελόπουλος ξεκίνησε μέσα στο μοντερνιστικό κίνημα των σκηνοθετών της δεκαετίας του 60 με προπομπό τον Αντωνιόνι. Όμως οι συνοδοιπόροι του, ο Ρότσα, ο Όσιμα, ο Γιάντσο, ο Μπερτολούτσι, ο Βέντερς, οι Ταβιάνι, με τα χρόνια έφυγαν, σιώπησαν ή περιορίστηκαν σε ελάσσονες δρόμους. Εκείνος έμεινε παρόν στις επάλξεις, με μια ταινία κάθε 2-3 χρόνια, με βραβεία, βάζοντας συνεχώς ορόσημα μιας ανανεούμενης πορείας. Και πάνω στις επάλξεις χάθηκε, πολεμώντας για την τέχνη του. Κάτι άλλο, σχεδόν παράξενο. Τίτλοι από τις αισθητικά δύσκολες ταινίες του έχουν γίνει σλόγγαν δημοσιογραφικά, εμβληματικοί, σημαδιακοί όροι του λεξιλογίου μας, της καθημερινής ζωής και της πολιτικής. Το μετέωρο βήμα του πελαργού, το πίο στην ομίχλη, μια αιωνιότητα και μια μέρα. Ο κινηματογράφος του, σπάζοντας τα φράγματα της ταινίας τέχνης, εισέβαλε δημιουργικά στην κοινωνία. Γιατί? Διότι διασχίζει τις μεγάλες κρίσεις της εποχής μας, την αναμέτρηση του ανθρώπου με τις ιδεολογίες, την ήττα του και την επίμονη, επώδυνη επιστροφή του και βρίσκει τους τρόπους να μορφοποιεί δημιουργικά αυτή την πορεία. Ο άνθρωπος ως συνείδηση μέσα στη δίνη της ιστορίας και βαθμιαία ο άνθρωπος ως ψυχικός πυρήνας και φιλοσοφική οντότητα απέναντι στην ιστορία. Βλέμμα και ύπαρξη. Τελικά ποίηση. Έτσι σιγά σιγά προσδιορίζεται και το θέμα της απόψινής μας παρουσίασης. Ο Αγγελόπουλος ως ποιητής και ως συνείδηση. Στο ντοκιμαντέρ του Νίκου Λιγκούρη που μόλις είδαμε, ο ίδιος ο Αγγελόπουλος δείχνει τη σκηνοθετική και αισθητική πράξη του, εκθέτει την πορεία του, τη μέθοδο και τη φιλοσοφία του. Ο Δημήτρης Μαρονίτης δηλώνει μια λοξή ματιά πάνω στο έργο του Αγγελόπουλου ανάμεσα στην υποκειμενική και την αντικειμενική κρίση. Θα αναφερθεί στα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα του έργου, στα συμφραζόμενα της αρχαίας και της νεοελληνικής ποίησης, όπως και στο επίμαχο ιδεολόγημα της ελληνικότητας. Η δεκάλεπτη εισήγηση αυτή επιγράφεται, όπως ακούσατε, λοξή ματιά, προειδοποιώντας εξ αρχής ότι μπαίνω μάλλον σε ξένα χωράφια,
στο βαθμό τουλάχιστον που δεν είμαι και δεν υπήρξα συστηματικός κριτικός του σινεμά. Παρά τα αυτά, παραμένω με τον τρόπο μου εραστής τόσο του κινηματογράφου όσο και του θεάτρου, που πάει να πει να τρέμω προπάντων τόσο την άδεια σκηνή όσο και τη λευκή οθόνη που επιτρέπουν να φαντάζεσαι τι πρόκειται να δεις σε λίγο. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, πρόκειται για κάτι εντελώς ξεχωριστό. Μνημονεύεται και τιμάται το έργο ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη που κόπηκε βία η ζωή του και με απάνθρωπο τρόπο, προκαλώντας πλάι στον πόνο της απώλειας και έντονο θυμό. Αυτό το μείγμα πένθους και οργής επηρεάζει τη διάθεση και της δικής μου αμήχανης εισήγησης. Αρχίζω, αγαπητοί φίλοι, με ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που το ανέφερα και στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου. Μόλις είχε τελειώσει θριαμβικά η παράσταση του Θηριάσου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και εγώ ενθουσιασμένος έψαχνα ανάμεσα στο πλήθος μπροστά στον Τωρέ τη φιγούρα του Αγγελόπουλου και συμπτωματικά εντελώς έπεσα πάνω του φωνάζοντας αδιάκριτα. Αυτή η ταινία δεν είναι, Αγγελόπουλε, δική σου. Είναι δική μας. Και τον ασπάστηκα μπουρκωμένος. Τώρα που ξανασκέφτομαι τη σκηνή της πρώτης αυτής προσωπικής μου επαφής με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, αισθάνομαι πως αποτύπωσε καλά ένα βασικό ζητούμενο της ζωής και της έκφρασης στον χώρο της τέχνης. Τη μετακαίνωση του σου σε μας, του εγώ σε εμείς, του ενικού αριθμού σε πληθυντικό. Μετακαίνωση που προϋποθέτει τη μετακίνηση του κέντρου βάρους από τον εργάτη στο έργο, από τον δημιουργό στο δημιούργημα, από το υποκείμενο στο αντικείμενο, από τον εγωτισμό εν τέλει στον αλτρουισμό. Πιστεύω πως πέρα από τις άλλες αρετές του, ο Θίασος σηματοδότησε παραδειγματικά αυτόν τον δύσκολο αγώνα της καλλιτεχνικής πορείας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που της οφείλεται πια μαζί με τον ανυπόκριτο έπαινο δίκαιος και νηφάλιος απολογισμός. Η σημερινή αυτή εκδήλωση είναι μάλλον μια καλή αρχή και συμπίπτει ευτυχώς και με άλλες έντυπες τη φορά αυτή συνεισφορές. Ξεχωρίζει νομίζω το αφιέρωμα στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Δέντρο, όπου κάτω από τον επίτιτλο Θόδωρος Αγγελόπουλος 1935-2012 και τον υπότιτλο «Εικόνες μιας μοναχικής διαδρομής» συντάσσονται, αν μετρώ καλά, 29 επώνυμα κείμενα, ανάμεσά τους και 2 συνεντεύξεις. Επιμένω ιδιαίτερα στις συμβολές των Κυριακίδη, Μουμζή, Ξανθόπουλου και Παναγιωτόπουλου για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Επειδή πλάι στη δηλωμένη συμπάθεια και αγάπη για το πρόσωπο και το έργο του Αγγελόπουλου, συμφιλιώνουν ο θάρρος μαζί με τον θαυμασμό τους και κάποιες προφυλάξεις και επιφυλάξεις, οι οποίες γενικότερα νομίζω πως ωφελούν. 2 λόγια για να μην παρεξηγηθώ. Η πολύχρονη φιλολογική και μεταφραστική άσκηση
σε κορυφαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με έχει διδάξει ότι οι υποδειγματικές αρετές τους αναγνωρίζονται και στον τρόπο που ισορροπούν στο εσωτερικό τους τα αξεπέραστα πράγματι προσόντα τους με κάποια αμφισβητούμενα ελλείμματα, τα οποία όχι μόνο δεν αποκρύπτονται, αλλά υποβάλλονται στη ροή του κειμένου ως ανοιχτές και αναπάντητες ερωτήσεις και απορίες που αποτελούν πρόκληση για τον ανυπόμονο αναγνώστη. Πρόκειται συνήθως για κενά δράσης, επίμονες ανακοπές της κίνησης ή απαρένθετες διαφυγές από τον θεματικό άξονα της αφήγησης. Δεν με παίρνει ο χρόνος για ενδεικτικά παραδείγματα. Αισθάνομαι όμως ότι ο ποιητής της παραβατικής έτσι κι αλλιώς Ιλιάδας συνειδητά αποφεύγει την αυτάρεσκη εντέλεια, προτιμώντας να αφήνει μετέωρα και διφορούμενα κρίσιμα θέματα, ακόμη και το τέλος του έπους του, που τελειώνει μεν, αλλά δεν συντελείται. Τούτο, αγαπητοί φίλοι, σημαίνει ότι η ομηρική ποίηση λειτουργεί ενίοτε με έμμονες καθυστερήσεις και καθυλώσεις, οι οποίες ωστόσο προορίζονται να συμφιλιωθούν με τις βίαιες, ταχύρυθμες σκηνές του Ηλιαδικού πολέμου. Αισθάνομαι ότι, μετρημένες με ανάλογο μέτρο, οι συνειδητές αργοριθμίες του Αγγελόπουλου μπορεί ή πρέπει να θεωρηθούν σήματα στοχαστικής τάσης σε ένα κινούμενο έργο που δεν κινείται όμως αυθαίρετα και ανέξοδα. Ενδέχεται ίσως η επίμαχη καθήλωση της κάμερας σε ένα πλάνο να υπονοεί συνάμα την υποκείμενη διαστολή και συστολή του χρόνου και του χώρου στη ροή της μυθοπλασίας. Οπότε, εκτός των άλλων, αντιβάλλονται πια η αντοχή και συνάμα η φθορά πραγμάτων και προσώπων στο πλαίσιο μιας σταθερής και αμετακίνητης φύσης. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για διαλεκτικά ζεύγη που εφαρμόζουν και σε άλλα κρίσιμα κεφάλαια της κινηματογραφικής τέχνης του Αγγελόπουλου, για κάποια από τα οποία γίνεται εφ' εξής λόγος με οριακή συντομία. Προηγούνται λοιπόν οι τίτλοι των έργων που μοιράζονται σε δύο διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες. Άλλοτε και αλλού περισσεύει η κυριολεξία, άλλοτε και αλλού η μεταφορά, στο όριο κάποτε της αλληγορίας. Παραδείγματα κυριολεξίας: αναπαράσταση, μελισσοκόμος, ταξίδι στα Κύθυρα. Παραδείγματα μεταφοράς: το βλέμμα του Οδυσσέα, το μετέωρο βήμα του Πελαργού, η σκόνη του χρόνου. Παραδείγματα, θέλετε, αλληγορίας: Θίασος, Μεγαλέξανδρος, άλλη θάλασσα. Το ίδιο πιστεύω ισχύει και στη σύνταξη των διαδοχικών σεναρίων, που και αυτά εναλλάσσονται και δοκιμάζονται με ανάλογο τρόπο από έργο σε έργο. Σε συνδυασμό συχνά με φανερές ηλανθάνωσες μυθολογικές αναφορές σε ποιητικά πρότυπα, αρχαιοελληνικά και νεοελληνικά. Γιατί πέρα από τον μύθο των Ατριδών και την αισθητική του δραματοποίηση λόγου χάρη στον Θίασο ή της Οδύσσειας στο βλέμμα του Οδυσσέα, διακρίνονται σαφώς οφειλές λόγου χάρη και στη φωνή του Γιώργου Σεφέρη, ενός ποιητή που σημάδεψε την ευαισθησία του Αγγελόπουλου με το ύφος και το ήθος του, εξού και το πρόσφατο CD συνημμένο στο αφιέρωμα του δέντρου, όπου ο ίδιος ο Θόδωρος
διαβάζει με ένα δικό του εσωτερικό τρόπο χαρακτηριστικά μέρη από τη στροφή, το μυθιστόρημα, τη γυμνοπαιδεία και το τετράδιο γυμνασμάτων. Μερίδιο εξάλλου σε αυτού του είδους την ποιητική συνωμοσία φαίνεται να έχει ακόμη και ο Αλεξανδρινός Καβάφης, αν ίσως οι μέρες του 1936 παραπέμπουν στις γνωστές καβαφικές μέρες που τις δανείστηκε για τα ημερολόγια του και ο Σεφέρης. Για τα ιστορικά, πολιτικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της κινηματογραφικής οδιάς του Αγγελόπουλου, αρμοδιότερος είναι να μιλήσει ο Αντώνης Διάκος. Εγώ θα περιοριστώ σε ένα μόνον επίμαχο κεφάλαιο που αφορά στη σχέση του Αγγελόπουλου με την ελληνική παράδοση και την διαβόητη πια ελληνικότητα, όπως την όρισε και την άσκησε η γενιά του 30, νοθεύοντας, υποτίθεται, τον ευρωπαϊκής καταγωγής μοντερνισμό της και στενεύοντας τον διαπολιτισμικό της ορίζοντα με δίθεν μοναδική εξαίρεση κάποιους υπερρεαλιστές μας. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ της μόδας η δημόσια καταγγελία της, με στόχο κυρίως τον Σεφέρη. 3 ομόθεμα βιβλία την έβγαλαν πρόσφατα στο Σφυρί, ενώ τα σκάλια της πήραν από δίπλα και τον Αγγελόπουλο. Δεν είναι της ώρας για διεξοδικό αντίλογο σε αυτήν την κατάφορη παραποίηση. Πλαγίως μόνο θα ήθελα να υποδείξω την διαστροφή της στη συγκεκριμένη περίπτωση, θυμίζοντας τις τροπές της εξελισσόμενης κινηματογραφικής ανθρωπογεωγραφίας του Αγγελόπουλου. Μπορούμε εύκολα, νομίζω, να διακρίνουμε 3 βασικές διαβαθμίσεις. Στην αναπαράσταση, λόγου χάρη και στον Θίασο, ο ανθρωπογεωγραφικός χώρος είναι σαφώς ελλαδικός, κλειστός και ασφιχτικός στην πρώτη περίπτωση, διακινούμενος πολιτικά και πολεμικά και απειλούμενος στη δεύτερη. Ενδιαμέσως διευρύνεται όμως. Γίνεται τώρα Μπαλκάνιος. Ενώ στον τρίτο και τελευταίο δυστυχώς σταθμό ο χώρος δοκιμάζεται και ανοίγεται σε ευρωπαϊκό πεδίο. Από την άποψη αυτή, αγαπητοί φίλοι, λόγος για περιορισμένη και περιοριστική ελληνικότητα δεν μπορεί βέβαια να γίνει. Αναλόγως εξάλλου διαβαθμίζεται και εξελίσσεται και η ηθαγένεια των ηθοποιών που συμμετέχουν στα έργα του σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ελλαδική στην αρχή, μειχτή ενδιαμέσως, φιλέλληνες ξένοι μετά. Άφησα για το τέλος της αποσπασματικής αυτής της εισήγησης 2 επιλογικές σκέψεις. Η μία αφορά τις 2 βασικές μορφές υποδοχής του έργου του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Την υποκειμενική, ας την πω έτσι, και την αντικειμενική, 2 μορφές που συχνά πυκνά συγχέονται στην προσπάθειά τους να αναιρέσει μία την άλλη. Για να μιλήσω ξεκάθαρα, θεωρώ απολύτως νόμιμο να αισθάνεται κάποιος και να δηλώνει ότι δεν του πάει εν μέρη ή εν όλο το κινηματογραφικό ύφος του Αγγελόπουλου. Δικαίωμά του, φτάνει να μην θέλει καλά και σώνει να επιβάλλει την άποψή του σε εκείνον που επιμένει σε έναν απόλυτο θαυμασμό. Το κυρίως ζητούμενο είναι οι 2 παθιασμένες αυτές αντιδράσεις. Προσωπικά προτιμώ την εμπάθεια από την απάθεια, πίσω από την οποία εξάλλου συχνότερα κρύβεται η αμάθεια, είναι να μην μπλοκάρουν τον κριτικό και συγκριτικό διάλογο, ο οποίος υπόσχεται και ευωδώνει την υφαλιότερη εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας ενός έργου,
που θέλει τον χρόνο του και αυτό για να μετρήσει και να μετρηθεί σωστά. Η δεύτερη σκέψη κάπου και κάπως κολλάει στην πρώτη. Αφορά στη διάκριση τώρα εργάτη και έργου, βίου και τέχνης. Επ' αυτού αντιγράφω ένα πολύ ωφέλιμο παράθεμα του Σεφέρη, που το προτάσει μάλιστα ο Νάσος Βαγενάς στην δοκιμή του υπό τον τίτλο «Μοντερνισμός και λογοτεχνική κριτική», ενσωματωμένη τώρα στο βιβλιάριο «Μοντερνισμός και λογοτεχνία, εκδόσεις Πόλης». Προειδοποιεί λοιπόν ο Σεφέρης. Υπάρχει μια φράση του Ρεμί ντε Γκουρμόν που λογάριασε πολύ για τον Έλιοτ, η ακόλουθη. Ο Φλομπέρ ενσωμάτωνε όλη του την ευαισθησία στα έργα του, όπου μετάγγιζε σταλματιά τον εαυτό του μέχρι τριγός. Ο Φλομπέρ ο ίδιος πολύ λίγο ενδιαφέρει. Αυτή η φράση, συνεχίζει ο Σεφέρης, αυτή τη φράση πρέπει να την εφαρμόσουμε ολόκληρη στον Καβάφη, αν θέλουμε καθόλου να τον καταλάβουμε. Αυτό ο Σεφέρης, που πιστεύω θα τα προσυπέγραφε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, επιγράφοντας τη δική του μοναχική διαδρομή, που κόπηκε τόσο απότομα, αφήνοντας το έργο του μετέωρο, καθώς το βήμα του δικού του πελαργού. Τελείωσα και ευχαριστώ. Θα πάρει το λόγο ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος και θα μιλήσει με τον τίτλο «Η προφητική ιστορία του Θόδωρου Αγγελόπουλου». Δεν εννοεί βεβαίως μια προφητική ιστορία σαν του Νοστράδαμου, αλλά το δημιουργικό στοχασμό του πάνω στην ιστορία με εικόνα και πρόσωπο. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί όχι μόνο μια τιμητική προσφορά στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, που έφυγε ξαφνικά παίρνοντάς μας μαζί του κάτι που μας είχε υποσχεθεί και το περιμέναμε, δηλαδή την τελευταία του ταινία, αποτελεί και μια εκδήλωση πένθους. Πένθος για μια απώλεια, την απώλεια του βλέμματος του Αγγελόπουλου. Είναι μια απώλεια που έρχεται σε μια στιγμή κρίσης, σε μια στιγμή δηλαδή που δεν χάνουμε μόνο τον κόσμο που ξέραμε, αλλά και τις πεποιθήσεις μας, τη ταυτότητά μας πάνω στον κόσμο που ζήσαμε. Το πένθος για την απώλεια μιας συνείδησης, ενός στοχασμού πάνω στην απώλεια. Συχνά γίνεται λόγος για τη σχέση του Θόδωρου Αγγελόπουλου με την ιστορία. Ο Αγγελόπουλος δημιουργεί ταινίες με υλικό της ιστορίας, αλλά το έργο του δεν είναι μόνο εντός ιστορίας, αποτελεί ένα στοχασμό για την ιστορία. Οι ταινίες του Αγγελόπουλου επηρέασαν αποφασιστικά την ιστορική κουλτούρα της μεταπολίτευσης, τον τρόπο δηλαδή που βλέπουμε την ιστορία, την νεότερη ιστορία. Της έδωσαν σχήμα, χρώμα, πρόσωπο. Ο Αγγελόπουλος επίησε ιστορία με εικόνες. Αλλά τι είδους ιστορία? Όχι την ιστορία όπως την έγραψαν οι συγκυριανοί του ιστορικοί, αλλά μια προφητική ιστορία. Μη σας παραξενεύει ο όρος. Με τον όρο προφητική ιστορία δεν αναφέρομαι σε μια ιστορία που προβλέπει τι θα συμβεί στο μέλλον. Και θα εξηγήσω γιατί. Κάθε ιστορία κατασκευάζεται. Δεν αποτυπώνει απλώς αυτό που βλέπει. Για την κατασκευή χρειάζονται υλικά και συνδεσμολογία. Αυτή η συνδεσμολογία που υπό όρους αφορά τη μέθοδο, τη θεωρία ή τη φιλοσοφία της ιστορίας, αφορά το χρόνο, την αιτιολόγηση και τη σημασία. Και τα τρία περιέχονται σε εκείνο που αποκαλούμε νόημα ή μη νόημα της ιστορίας. Έχει η ιστορία νόημα ή αποτελείται από πολλά ανεξάρτητα μεταξύ τους ενδεχόμενα? Αυτό είναι κάτι που
απασχολούσε σταθερά τους ανθρώπους σε διάφορες εποχές και απασχολούσε ασφαλώς και τον Αγγελόπουλο. Οι στάσεις τους αποκρισταλώθηκαν σε δύο βασικούς τύπους αντίληψης της ιστορίας που δημιούργησαν δύο διαφορετικούς τύπους ιστορικής συνείδησης. Η πρώτη οργανώνει τα γεγονότα του παρελθόντος σε μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Τα γεγονότα του παρελθόντος εμφανίζονται σε μια αλυσίδα στην οποία κάθε κρίκος καθορίζεται από τον προηγούμενο, αλλά μένει ανοιχτός ως προς τον επόμενο. Καθορίζονται ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί κάθε στιγμή η πορεία αυτή μπορεί να έχει πολλαπλά ενδεχόμενα. Γι' αυτό μιλάμε για την ενδεχομενικότητα της ιστορίας. Αυτή είναι η ιστορία που γράφουν οι ιστορικοί, οι συγκεριανοί του Αγγελόπουλου ιστορικοί, αλλά γενικότερα οι ιστορικοί. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορία, και εδώ ακριβώς φτάνω στον Αγγελόπουλο, με εξίσου, αν όχι μεγαλύτερο ρόλο, στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ιστορικές συνειδήσεις. Στην αντίληψη αυτή, τα γεγονότα σχετίζονται με τα προηγούμενά τους όχι άμεσα, αλλά ηθικά και συμβολικά. Ακολουθούν μια τάξη του κόσμου, η οποία αποτελεί και το βαθύ αρχικό κείμενο εγγραφής κάθε καινούριου γεγονότος. Αυτό το βαθύ κείμενο αναπαράγεται κάθε φορά σε κάθε νέα κατάσταση. Αυτό το βαθύ κείμενο μπορεί να έχει την μορφή του βιβλικού ή του αρχαιοελληνικού μύθου, τη μορφή ή έναν τύπο μορφής ιστορίας της πτώσης και της σωτηρίας, αλλά έναν τύπο της μορφής της τραγωδίας ή ένα συνδυασμό τους. Στον Αγγελόπουλο το βαθύ κείμενο είναι η τραγωδία. Κάθε καινούριο αποτελεί αποτύπωμα ενός αρχικού κειμένου. Κατά συνέπεια, η διάγνωση του μέλλοντος δεν είναι διαφορετική από την διάγνωση του παρελθόντος, γιατί και στις δύο περιπτώσεις εκείνο που χρειάζεται είναι η αποκρυπτογράφηση ως προς το αρχικό κείμενο. Στη θέαση αυτής της ιστορίας, τα γεγονότα δεν είναι τυχαία και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ή αιτίες άλλων γεγονότων. Τα γεγονότα έχουν νόημα, αποτελούν τύπους, σημεία. Τύπος σημαίνει εκτύπωμα, μορφή. Τα γεγονότα υπάρχουν, αλλά αποτελούν την προεικόνηση άλλων γεγονότων, τα προτυπώνουν. Αυτή η αντίληψη υπήρχε πανίσχυρη όχι μόνο στη θεολογία, αλλά επίσης στη λογοτεχνία και στην τέχνη. Εμπεριέχει ένα διεισμό ανάμεσα στο υπαρκτό και στο νοητό, αλλά το νοητό μπορεί να επεκτείνεται και από το συμβολικό έως το υπαρκτό που προμηνύει. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα μαθηματικό σύμβολο, όσο και μία πραγματικότητα, ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο προμηνύει ένα άλλο εξίσου πραγματικό γεγονός. Η συμβολική μορφή και η εκπλήρωση σημαίνουν μεν η μία την άλλη, αλλά η σημασία τους δεν αποκλείει την πραγματική τους ύπαρξη. Η πραγματικότητα και η απεικόνισή της αποκτούν μια διπλή υπόσταση ανάμεσα στην επαγγελία και στην εκπλήρωση. Παραδειγματική της έκφραση στη λογοτεχνία είναι ο Δάντης. Αυτού του τύπου η ιστορική συνείδηση σφραγίζει και το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Στις ταινίες του αποτύπωσε ταυτόχρονα, μέσω της εμβέλειας που έχει η κινηματογραφική γλώσσα, διαμόρφωσε τις εικόνες, τα ηθικά διλήμματα και τα συναισθήματα που περιέβαλαν την ελληνική κοινωνία στον 20ο αιώνα. Στο Θίασο, 1975, και σε όλες τις ταινίες που ακολούθησαν, παρουσιάζει τη Μικρασία και τους πρόσφυγες, τους κοινωνικούς αγώνες του Μεσοπολέμου, τη δικτατορία του Μεταξά, την αντίσταση και τους συνεργάτες των κατακριτών, τον εμφύλιο, την εξορία και την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων, τις αναμονές, τις απογοητεύσεις του νέους πρόσφυγες του 20ου αιώνα. Οι σκηνές και τα πρόσωπα αποτελούν εικονογράφηση ιστορικών στιγμών, αλλά ιστορικών στιγμών ως τύπων. Δοσμένες με τη μέγιστη λιτότητα, παραπέμπουν στα ιστορικά γεγονότα, ειδωμένα και αυτά συνοπτικά, σε μία σχέση
επαγγελίας και εκπλήρωσης. Η εκπλήρωση εμπεριέχει και τη διάψευση ως το αρνητικό της. Ονόματα όπως Ορέστης, Ηλέκτρα, Αντιγόνη, Ελένη, Αλέξανδρος παίζουν ανάμεσα στην πραγματική και την νοηματική τους ύπαρξη. Κάθε σκηνή και κάθε πρόσωπο παραπέμπει σε ένα άλλο ως νοηματική μεταφορά. Στο φινάλε της ταινίας «Ο Μεγαλέξανδρος» του 1980, ο μικρός Αλέξανδρος παραπέμπει στην ελπίδα που διαψεύστηκε, αλλά και στην αναγέννηση της ελπίδας. Στην τελευταία σκηνή της σκόνης του χρόνου, που είδαμε για τα γυρίσματά της, η μικρή Ελένη, περπατώντας χορευτικά μέσα από τις πύλες του Βραδεμβούργου, παραπομπή στην πτώση του τείχους το 1989, που συμβολίζει την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, δημιουργεί μια επαγγελία μιας νέας ουτοπίας, η οποία παραπέμπει στη γιαγιά Ελένη, που κατέφυγε πρόσφυγα στην Τασκένδη, άλλος συμβολικός τόπος της υπερορίας μετά τον ελληνικό εμφύλιο, κυνηγώντας την ουτοπία του σοσιαλισμού. Οι σκηνές είναι τύποι ενός ιστορικού δράματος, το οποίο αναπτύσσεται σε επάλληλους κύκλους, όπου ο ένας ανακαλεί τον προηγούμενο και προεικονίζει τον επόμενο. Δεν υπάρχει παιχνίδι, δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν παρισφρεί κανένα στοιχείο που να μην είναι φορέας του νοήματος των γεγονότων. Η υπόθεση χρησιμεύει για να υποβαστάζει μια ιστορία που αποτελείται από συμβολικά σχήματα κατά παράταξη, όπως γράφει ο Άουερμπαχ. Οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου είναι μια πολύ καλή εικονογράφηση της προτύπωσης, η οποία δίνει μια δομή στη σχέση γεγονότων και νοήματος, καθώς επίσης και για το ιστορικό ύφος που ενέπνευσε. Είναι ένα παράδειγμα προφητικής ιστορίας, η οποία παίρνει τη μορφή της ποιητικής ιστορίας. Και ταυτόχρονα, σε αυτή την έννοια της προτύπωσης, δηλαδή στον τύπο της προφητικής ιστορίας, θα πρέπει να αποδοθεί η τεράστια δύναμη και που το κινηματογραφικό του έργο απελευθέρωσε. Για το λόγο αυτό, είναι κατά τη γνώμη μου δύσκολο να μιλήσει κανείς για την κουλτούρα της μεταπολίτευσης, αλλά και για την πορεία από την δικτατορία ως την πτώση του τείχους, ως τα μετασταθμιστικά ρεύματα της δεκαετίας του 1990 και ως την κρίση, χωρίς τον Αγγελόπουλο. Είναι ένας από τους δημιουργούς της κουλτούρας αυτής, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και τους κώδικες της. Κρίμα που δεν είδαμε τη ματιά του για την κρίση, γιατί ήταν μια ματιά ταυτόχρονα εθνική και παγκόσμια. Το βλέμμα του Αγγελόπουλου δεν κοίταζε μόνο την Ελλάδα και την ιστορία της, αλλά έβλεπε την Ελλάδα μέσα στον κόσμο, μέσα στα μεγάλα διακυβεύματα και στα μεγάλα ερωτήματα, σε εκείνα τα διλήμματα που συγκρότησαν το σύγχρονο πολιτισμό. Γι' αυτό άλλωστε και ο Αγγελόπουλος είχε μια τεράστια επίδραση παγκοσμίως. Αυτοί που έβλεπαν μέσα από το έργο του την Ελλάδα, διέκριναν επίσης την πορεία της και τη δική τους μοίρα. Αυτή τη σκέψη ας την κρατήσουμε τόσο ως προς το μετέωρο ερώτημα που έθεσε ο Δημήτρης Μαρονίτης για την ελληνικότητα του Αγγελόπουλου, όσο επίσης και ως προς τους δείχτες εκ τους καιρούς μας, στους οποίους διακινείται αυτή η εικόνα του ελληματικού Έλληνα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ειρήνη Στάθη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, θα μας μιλήσει με το θέμα, αυτά τα κείμενα τα είχα γράψει για να τα αναγγείλω πριν, αλλά τώρα επειδή είναι κατευθείαν οι ομιλίες, δεν έχουν νόημα να παρουσιάζω τις ομιλίες, απλώς θα πω τον τίτλο «Η ποίηση και η λυρικότητα στο έργο του Αγγελόπουλου». Θέλω να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που μιλάω σε μια εκδήλωση για το Θόδωρο, τέτοιου τύπου, χωρίς το Θόδωρο. Η προηγούμενη ήταν στη Σμύρνη, εκείνη τη μέρα που όλοι εσείς κάνατε εδώ με ένα αφιέρωμα στα γενέθλιά του 27 Απριλίου. Ήμουνα στη Σμύρνη, εκεί που βρίσκεται το πνεύμα ενός ποιητή που αγάπησε πολύ ο Αγγελόπουλος και τον ανέφερε νωρίτερα ο κ. Μαρονίτης και τον ευχαριστώ για
τα λόγια που εξέφρασε, γιατί συνδέονται πολύ όμορφα με τη δική μου τοποθέτηση. Την πατρίδα του Γιώργου Σεφέρη. Και αμέσως έρχεται αυτή η σύνδεση με το τελευταίο σενάριο που ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γύρισε ταινία και διαβάζω εκεί στις πρώτες γραμμές ένα μότο: «Περάσαμε τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα». Και συνεχίζει κάπου εκεί στο σενάριο. Το έργο που θα σας παρουσιάσουμε απόψε είναι μια όπερα με τραγούδια και ζητιάνους. Και επειδή έπρεπε να είναι και φτηνή, τόσο που ακόμα και οι ζητιάνοι να μπορούν να τη δουν, την ονομάσαμε όπερα της Πεντάρας. Και με αυτά τα λόγια, μια ευθεία αναφορά στον Μπρέχτ φυσικά, η ηθοποιή του Θεάσου που προσπαθεί να κτίσει και μια παράσταση για τη φτώχεια και την εξαθλίωση των σύγχρονων κοινωνιών μας, απευθύνονται στο ενδυνάμει κοινό τους στο σενάριο της νέας ταινίας που δεν ολοκληρώθηκε. Με αυτή τη φράση έχουμε μια άμεση αναφορά και στο δικό του Θίασου του 1975, αφού και εκείνη η ταινία άρχιζε με τον ίδιο τρόπο. Το έργο που θα σας παίξουμε απόψε είναι η Γκόλφο η Βοσκοπούλα. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ξεκίνησε λοιπόν και τελείωσε την κινηματογραφική του πορεία με δύο ταινίες που έμειναν ολοκλήρωτες. Το Forming Story το 1965 και την Άλλη θάλασσα. Παρέμεινε όμως πιστός στις ιδέες του για το σινεμά, για την κινηματογραφική δημιουργία, στις ιδέες του για τον κόσμο και την ανθρώπινη μοίρα. Με την τελευταία αυτή ταινία φαίνεται να επιχειρούσε μια mise en scène, μια σκηνοθεσία, ας το πούμε πιο απλά, του περάσματος μέσα από τη βαθιά κρίση που βιώνουμε. Σε όλα τα επίπεδα. Την κρίση της ανθρώπινης πραγματικότητας που ζούμε σήμερα. Και επιχειρούσε να υψώσει μια φωνή έντονη απέναντι στην παρακμή και στη φθορά. Όπως έλεγε ο Σεφέρης το 1964, η δουλειά του ποιητή είναι να κυριαρχήσει τη γλώσσα που του δίνουμε εμείς και να την κάνει να μιλήσει στην ψηλότερη δυνατή ένταση. Και αν η γλώσσα είναι τόσο φθαρμένη ώστε να μην μπορεί να σηκώσει ένταση, αυτό θα πει πως η κοινωνία είναι φθαρμένη και δεν μπορεί να θρέψει ποιητές. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της απαξίας και της γενικότερης κατάρρευσης δεν κατάφερε να σηκώσει αυτή τη φωνή. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είχε βαθιά την πεποίθηση ότι ο ποιητής, σαν άνθρωπος που μοιράζεται την κοινωνία, έχει το χρέος να επισημαίνει και να καταδικάζει τις αιστείες της φθοράς της, και ο τρόπος που το έκανε ήταν η συμβολική γλώσσα των εικόνων. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα καταπιάστηκε με ένα πολύπλοκο και δύσκολο ζήτημα. Την κατάρρευση της καταγωγής, την απώλεια της ρίζας και εν τέλει της αιστείας, σε μια μετακίνηση των ανθρώπων πραγματική από την Ανατολή προς τη Δύση και μεταφορική από την αρχαία γονιτάξη στην ορθολογική αταξία της εποχής μας, μέσα από την τριλογία που έκτιζε υπομονετικά από το 2000. Με τα δύο πρώτα μέρη της τριλογίας, το λιβάδι που δακρύζει και τη σκόνη του χρόνου, συνόψισε κατά κάποιο τρόπο όλο το προηγούμενο έργο του, αλλά και ολόκληρο τον αιώνα, μια που και οι δύο ταινίες καλύπτουν ουσιαστικά σχεδόν ολόκληρο τον προηγούμενο αιώνα, και φαίνεται ότι επιχειρούσε να χωρέσει όλα όσα μία και μόνη δεκαετία του 21ου αιώνα φαίνεται να κουβαλάει ήδη πάνω της ως κληρονομιά από τον προηγούμενο. Στο λιβάδι που δακρύζει μια ομάδα ξεριζωμένων αριστερών μουσικών, ένας περιπλανόμενος μουσικός θίασος, τριγυρίζει μέσα στην ιστορία, δημιουργώντας άλλη μια όπερα της αριστεράς, όπως είχε κάνει το 1975 με το Θίασο. Με τη σκόνη του χρόνου οδήγησε αυτή τη σκηνοθεσία της ιστορίας σε ένα ταξίδι ανά τον πλανήτη, ξετυλίγοντας το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και απεικονίζοντας τα σημαντικότερα ιστορικά επεισόδια του αιώνα μας. Τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, το θάνατο του Στάλιν, την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτό το ταξίδι όλο μαζί είναι σαν μια κατάβαση ορφική και οδυσσεϊκή στην κόλαση της ιστορίας. Νομίζω ότι ο Αγγελόπουλος μέσα από την τελευταία του τριλογία, συμπεριλαμβανομένου και το ανολοκλήρωτου τρίτου μέρους, συνειδητοποίησε βάθος την πραγματική συνθήκη του σύγχρονου κόσμου, όπου η αντίφαση και η υπερβολή τον καταδικάζουν στην απαξία και τον ξεπεσμό. Γνωρίζει μάλλον καλά ότι δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους, γιατί αυτό είναι λίγο. Και δεν αρκεί να πολιτικολογούμε,
γιατί αυτό είναι πολύ. Αλλά χρειάζεται πλέον μια ξεκάθαρη μίξη των αναλογιών, ώστε το λίγο να γίνει πολύ και το πολύ λίγο. Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλός, ένας σωρός από πράγματα με τα οποία κτίζουμε τη ζωή. Στο σενάριο μοιάζει να πραγματώνεται έτσι η ρίση του Σοπενχάουερ, πως η πιο αξιόπιστη πηξίδα για να προσανατολιστεί στη ζωή είναι να συνηθίσει στην ιδέα ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας τρόπος εξηλαίωσης, ένα είδος αποικίας καταδίκων. Πολλοί μελετητές αναφέρθηκαν στο παρελθόν στο αισθητικό και ιδεολογικό δίλημμα του Αγγελόπουλου, που είχε τον ένα πόλο του στην ελληνική παράδοση και τον άλλον στον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Και αυτό γιατί το γεγονός ότι παρόλο που ασχολείται με την ελληνικότητα, δεν γίνεται αναγκαστικά ελληνοκεντρικός, αλλά διεθνιστής. Η πίεση όμως της σύγχρονης οργάνωσης των κοινωνιών τον συνθλίβει και η πλήρης αποσάρθρωση των σύγχρονων πόλεων, των οποίων η δομή, το ύφος και ο χαρακτήρας άλλαζαν ριζικά, φαίνεται πια να επιδρούν ουσιαστικά στην ιδέα της τελευταίας του ταινίας. Γράφει στο σενάριο: «Ένα μαύρο καράβι με 50 κανόνια στο λιμάνι έχει μπει. Κύριε μου, καλή, τώρα πια δεν γελάτε. Τώρα η πόλη έχει γκρεμιστεί». Και σε ένα άλλο σημείο, πάλι με αγωνία για την πόλη και αυτό που αντιπροσωπεύει στους αιώνες, βάζει στα χείλη μιας προφητικής μορφής τα παρακάτω λόγια. Τα χέρια ψηλά. Τα χέρια ψηλά, η πόλη σε άλλο. Η πόλη σε άλλο. Ο κόσμος τελειώνει. Πέθαναν η γιορτή και οι σημαίες. Δεν έμεινε τίποτα. Τα χέρια ψηλά, τα χέρια ψηλά. Για τον Αγγελόπουλο, η πόλη είναι το θύμα ενός ορμητικού ξεσπάσματος. Η πόλη είναι ένας κόσμος που υποφέρει. Ήθελε μάλλον να ξαναγράψει ένα έργο που να πατάει πάνω στο θέατρο και την όπερα για να τραγουδήσει τη δυστυχία της σύγχρονης πόλης. Να ξαναστήσει ένα μεταμοντέρνο θίασο όπως είχε κάνει στην ομώνυμη ταινία του πριν από 40 χρόνια. Μόνο που σήμερα αυτός ο θίασος δεν τραγουδάει την Ελλάδα που πολεμούσε να επιβιώσει με υψωμένο το ανάστημα, παρόλες τις ταπεινώσεις που δέχτηκε στις στροφές της ιστορίας, αλλά για την Ελλάδα που αγωνίζεται να μην θαυτεί κάτω από την αδιαφορία και τη μυσαλλοδοξία. Η σημερινή κατάσταση της απόλυτης παρακμής πολιτιστικής, πολιτικής και ηθικής δεν αφήνει κανένα περιθώριο για καμία περηφάνεια και η πρόθεση του Αγγελόπουλου ήταν να γράψει ένα έργο που να επενήσεται πλέον ούτε τις αρχαίες ρίζες και το παρελθόν των Ελλήνων, αλλά την ουσία του να βρίσκεται και να είναι το αντίστροφό του. Οι πολιτικές απόψεις του προσέδωσαν στις ταινίες μια κριτική ματιά πάνω στη σύγχρονη Ελλάδα, αποκαλύπτοντας για παράδειγμα την καταπιεστική και σκληρή φύση των κρατικών θεσμών ή την παραμέληση και την κακοποίηση των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας. Πράγματι, οι ταινίες του συχνά εστιάζουν σε άτομα που συνήθως περιθωριοποιούνται από ηγετικούς μηχανισμούς του κράτους, μετανάστες, νόμιμους και παράνομους, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ετοιμοθάνατους, παιδιά, κοινότητες της διασποράς. Ωστόσο, από το μότο που παρατίθεται στην αρχή του σεναρίου, πληροφορούμαστε ότι ο τίτλος της τελευταίας αυτής ταινίας οφείλονταν αφενός σε μια ορισμένη σεφερική μυθολογία, στο μύθο, και αφετέρου στην προσπάθεια να εκφραστεί μια εντελώς ανεξάρτητη κατάσταση, τέτοια που ίσως θα εξέφραζαν τα πρόσωπα ενός μυθιστορήματος. Ιστορία. Ο μύθος αποτελείται από ορισμένα επεισόδια της ιστορίας ή της ιστορικής μνήμης που χωνεύτηκαν στη συνείδηση του σκηνοθέτη καταργώντας τις χρονικές διαστάσεις. Η άλλη θάλασσα είναι, και επιμένω στο είναι, πάνω απ' όλα ένα ταξίδι μέσα στους κύκλους των πόλεων, των σύγχρονων μεγαλοπόλεων, η πλήρης κυριαρχία της αποσαρθρωμένης Μητρόπολης, της οποίας η δομή, το ύφος και ο χαρακτήρας άλλαξαν ριζικά και ταχύτατα τα χρόνια που ζούμε. Και τους μετέτρεψαν από τοπικούς παραδείσους σε ασύμετρους δυστοπικούς κόσμους, παρασέροντας και την ίδια τη μοίρα της καλλιτεχνικής έκφρασης σε μια δεδελώδη, πολύπλοκη γλώσσα, όπως είναι η κινηματογραφική, που αποτελεί ωστόσο τούτη τη στιγμή μια προνομιακή σφαίρα της ανάλυσης, της κατανόησης και της διάβγειας του κόσμου. Και είναι αυτονόητο μια συνοπτική καταγραφή να στέκεται αποκλειστικά και μόνο στην επιφάνεια της ποιητικής γραφής, που ενδεχομένως θα παρουσίαζε ο Αγγελόπουλος στην άλλη η θάλασσα, ως αίσθηση πίκρας και συνείδηση αδιεξόδου ή μια ευφρόσινη είσοδο στη νέα ζωή. Τα πολλαπλά προβλήματα που θέτει η γραφή αυτής της ταινίας θα παραμείνουν για την ώρα κλεισμένα στο εσωτερικό του σεναρίου τους, με την ελπίδα ότι θα γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης σπουδής όταν η ταινία θα γίνει πραγματικότητα ή όταν το σενάριο περάσει στην επικράτεια της λογοτεχνίας. Και θα προσθεθούν στα πολλαπλά προβλήματα που περικλείονται έτσι κι αλλιώς στο εσωτερικό του συνολικού του έργου, που παραμένει αντικείμενο στοχασμού, μελέτης και έμπνευσης. Ο μύθος αποτελείται από ορισμένα επεισόδια της ιστορίας και της ιστορικής μνήμης που χωνεύτηκαν στη συνείδηση του ποιητή. Έργο επίπονο. Κυριαρχείται από μια νέα οπτική
και η σοφία που ο Αγγελόπουλος άντλησε ιδιαίτερα από τον Όμηρο και την τραγωδία, εδώ ίσως να βρίσκονται στην πιο βαθιά τους έκφραση. Η τριλογία αυτή είναι πάνω απ' όλα ένα ταξίδι στο παρελθόν και μια προσπάθεια να συμβιβαστεί με το σύγχρονο κόσμο η μακρόχρονη ιστορική και πολιτιστική παράδοση που είναι πηγή τεράστιο πλούτου αλλά και βάρος και κίνδυνος εφόσον παραμένει αναφομοίωτη. Αισθάνομαι ότι ο Αγγελόπουλος αφομοιώνει βαθιά το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Σεφέρη. Γιατί γνωρίσαμε τόσο πολύ τούτη τη μοίρα μας, στριβογυρίζοντας μέσα σε σπασμένες πέτρες, 3 ή 6.000 χρόνια ψάχνοντας οικοδομές γκρεμισμένες που θα ήταν ίσως το δικό μας σπίτι, προσπαθώντας να θυμηθούμε χρονολογίες και ηρωικές πράξεις. Θα μπορέσουμε. Ο Αγγελόπουλος δεν ξέρω αν δίνει κάποια απάντηση σε αυτό, αλλά ίσως πρόκειται για μια στιγμή που διδάσκει μια γαλήνη όπως εκείνη στο ΚΓ, πάλι το μυθιστορήματος, στην προτελευταία στροφή. Λίγο ακόμα θα ειδούμε τη θάλασσα να κυματίζει. Αυτή η θάλασσα είναι η θάλασσα που θα ενώνει αενάως την Ανατολή και τη Δύση και που το έργο του Αγγελόπουλου θα αναπαριστάνει, θα είναι οι αναπαραστάσεις αυτών των δύο κόσμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και επειδή η κυρία Στάθη ήδη μας μιλούσε για το μέλλον, για αυτή την ταινία που ο Αγγελόπουλος οραματίστηκε και μια σκληρή πραγματικότητα ανέτρεψε και δεν θα την έχουμε με τη μορφή που την είχε συλλάβει. Ας δούμε λοιπόν μια άλλη προέκταση προς το μέλλον, για να μην μένουμε μόνο στην αγωνία του παρελθόντος και του παρόντος ιδίως. Και αυτό ας το αισθανθούμε λίγο από την ομιλία της κυρίας Εμιλίας Καραλή, η οποία θα μιλήσει για το βλέμμα του Αγγελόπουλου που συναντιέται με το βλέμμα των νέων. Μ' αγαπάς, παππού? Σ' αγαπάω, κόρη μου. Θα μου πεις μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία που δεν έχει ακούσει κανένας άλλος. Δικιά σου ιστορία, της γιαγιάς ιστορία. Ξέρεις, μάτια μου, ό,τι και να σου πω από τη ζωή μου πονάει. Με πονούν τα βλέμματα και τα χάδια που έχασα, τα πρόσκαιρα που κέρδισα, αλλά και ο κόσμος που τελικά έφτιαξα. Τι μπορεί να με κρατήσει πια για να ελαφρώσω τον πόνο? Παππού, πες μου την ιστορία. Εγώ σε κρατάω. Έτσι άρχιζε το γραπτό σχολειό της για τη σκόνη του χρόνου, η 17χρονη τότε Κωνσταντίνα, μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου. Και συνέχιζε με μια αφήγηση που καθώς εξελισσόταν, αποκάλυπτε ότι ο συνομιλητής δεν ήταν ο παππούς της, αλλά ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Και η ιστορία ήταν τα όσα έμαθε και ένιωσε μέσα από την ταινία του. Η ανταπόκριση των νέων παιδιών με βάση τη δική μου εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία στο έργο του Αγγελόπουλου διαλύει κυριολεκτικά τους στερεοτυπικούς μύθους για έργο δυσνόητο για το κοινό. Μετά από κάθε φορά που παρακολουθούσαμε με μαθητές μου κάποια ταινία, στηνόταν ένα είδος αγοράς. Εκ του αγορεύω, όχι εκ του αγοράζω. Η συζήτηση κρατούσε ώρες και τα παιδιά μιλούσαν με έναν τρόπο απελευθερωτικό και απελευθερωμένο, καθώς ανακάλυπταν τον εαυτό τους μέσα στα πλάνα και στους χαρακτήρες της ταινίας ή μάθαιναν για τους κόμπους και τους θυμούς της ιστορίας που τα σχολικά βιβλία σκόπιμα αποφεύγουν να αναφέρουν. Δεν είναι όμως μόνο η δύναμη του καλλιτεχνικού έργου που γονιμοποιεί αισθητικά και πολιτικά τις σκέψεις και τα συναισθήματα των παιδιών. Είναι και το ότι σε όλες σχεδόν τις ταινίες του Αγγελόπουλος εντάσσει σαν αρχετυπικά μοτίβα τα παιδιά, τους νέους και ορισμένες φορές το δάσκαλο ως τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ αυτών και των καταστάσεων που συμβαίνουν γύρω τους. Και πάντα ο δάσκαλος, ένας δάσκαλος, ανιδιοτελής και ιδεολόγος. Πιστεύω πως όλες αυτές οι μορφές είναι προσωπία του σκηνοθέτη, καθώς τις φορτίζει με τα βιώματα, τις μνήμες, την εμπειρία, την οξυδέρκεια και την παρατηρητικότητά του. Έτσι ανοίγει φανερά ή έμεσα δρόμους επικοινωνίας και διαλόγου με την νεότερη γενιά, που λειτουργεί σαν αποδέκτης
αλλά και συνδημιουργός μιας εξομολόγησης, μιας παρόμοιας εμπειρίας ή ανάγκης, μιας ανάλογα αληθινής ιστορίας. Γιατί αυτό που κερδίζει τελικά τα παιδιά είναι η αλήθεια. Αυτά στις ταινίες του Αγγελόπουλου βιώνουν πάντοτε μια απουσία, μια απώλεια. Από την πρώτη του κιόλας μεγάλη ταινία, την Αναπαράσταση, εμφανίζονται σιωπηλοί και τραγικοί θεατές, θύματα της σκληρής απουσίας του πατέρα μετανάστη, στη συνέχεια και της μάνας, σε έναν άγωνο και σημαδεμένο τόπο. Η αίσθηση και η κατάσταση της απώλειας, άρα και η αναζήτηση της παρουσίας, αποτελούν τις αφορμές της περιπέτειας των παιδιών στο τοπίο στην Ομίχλη, σε ένα σπαραχτικό road movie στην επαρχιακή Ελλάδα, που καταλήγει στο αμφίσιμο πέρασμα στην άλλη όχθη. Η έλλειψη επικοινωνίας οδηγεί την Ελένη της σκόνης του χρόνου να ματώνει και να θέλει να πεθάνει. Η στέρηση της πατρίδας μετατρέπει τα παιδιά των προσφύγων στο μετέωρο βήμα, σε ρακοσυλλέκτες που θυμίζουν τα σκελετωμένα παιδιά της κατοχής και ψάχνουν για φαγώσιμα στα σκουπίδια. Το ξεκλήρισμα της οικογένειας οδηγεί τα παιδιά της αιωνιότητας να περνάνε τα ηλεκτροφόρα σύρματα των συνόρων και τα ναρκοπαίδια για να ταξιδέψουν στο αλλού, στη ζωή ή στο θάνατο. Η φρίκη που έσπηρε ο πόλεμος γύρω του κάνει το μικρό της ταινιοθήκη στο Σεράγεβο, στο βλέμμα του Οδυσσέα να σιωπά. Και οι πρωταγωνιστές του Λιβαδιού που δακρύζει γνώρισαν από την παιδική τους ηλικία τον ξεριζωμό της προσφυγιάς και σαν μια αέναη μοίρα τα παιδιά τους αρπάχτηκαν και αυτά από την αγκαλιά της μάνας τους. Όμως η άμυνα του παιδιού σε έναν κόσμο που αγνοεί και αρπάζει την αθωότητά του είναι πάντα το παιχνίδι και τα παραμύθια. Είναι το παιχνίδι με το λόγο που ξορκίζει το φόβο του 5χρονου Αλέξανδρου, πραγματικού γεγονότος της ζωής του Αγγελόπουλου, από το κυνηγητό του Γερμανού στρατιώτη στην κατοχική Αθήνα του ταξιδιού στα Κύθυρα. Μέσα από τα μακροβούτια του καλοκαιριού ανακαλύπτουν τα παιδιά της αιωνιότητας στην αρχαία πόλη, δηλαδή τη μνήμη. Ακούν μαγεμένα από το δάσκαλο το πιο μεγάλο παραμύθι, εκείνο της δημιουργίας του κόσμου στο ταξίδι στα Κύθυρα. Μαθαίνουν πώς να φουγκράζονται τον ερωτικό χορό και τη μουσική των μελισσών στο μελισσοκόμο και καλούνται να τελειώσουν το παραμύθι της μεγάλης μετανάστευσης από τη γη, πιασμένα από ένα χαρταετό, κρατώντας στα χέρια τους σπόρους από φυτά και όλα τα ποίηματα που έγραψαν οι άνθρωποι στο μετέωρο βήμα. Θητεύουν δηλαδή στη γοητεία των μυστικών της φύσης και στα εφόδια της περιπέτειας, του απρόβλεπτου μέλλοντος. Το παιδί όμως είναι ανοιχτό και στη γνώση της ιστορίας και της ποίησης. Έτσι μέσα από αυτήν ο μικρός Αλέξανδρος, ο Μεγαλέξανδρο, μαθαίνει από το δάσκαλό του, θύμα μιας αυταρχικής εξουσίας, το πώς θα μπει στις πόλεις, ενσαρκώνοντας την ελπίδα και την προσδοκία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από την τυραννία. Ο μικρός πρόσφυγας της αιωνιότητας μαθαίνει από τον Αλέξανδρο την ιστορία του Σολομού και τον αγώνα του να βρει τις λέξεις που θα υμνήσουν την Επανάσταση, θα κλάψουν τους νεκρούς και θα ανακαλέσουν το χαμένο πρόσωπο της ελευθερίας. Και τα παιδιά είναι εκείνα που μένουν στα βρεγμένα θρανία του κατεστραμμένου από την πλημμύρα χωριού, στο λιβάδι που δακρύζει, για να ακούσουν το δάσκαλο που επιμένει να τους απαγγέλει κάλβο. Επειδή όμως ο Αγγελόπουλος, εκτός από αφηγητής ιστοριών, ήταν και ικανός ακροατής, αντιστρέφει τους ρόλους της ταινίας του. Το παιδί δεν μαγεύεται μόνο από τα παραμύθια που ακούει, αλλά ξαναμαγεύει μέσα από αυτά τον κόσμο. Ο σιωπηλός μικρός στο βλέμμα του Οδυσσέα μιλάει ζωγραφίζοντας το όνειρό του στα ερείπια της βομβαρδισμένης ταινιοθήκης στο Σαράγεβο. Ένα γαλάζιο καράβι να ταξιδεύει στο γαλάζιο, θάλασσα και ουρανός. Συγκλονιστική είναι η σκηνή στο τοπίο στην Ομίχλη, όπου ο μικρός Αλέξανδρος μετατρέπει μέσα από κατάληπτες λέξεις ίσως ένα μαγικό τραγούδι, ένα άδειο κομμάτι φιλμ σε ένα λιβάδι με ένα γαλάζιο δέντρο. Τα λόγια και η επιμονή στο στόχο του να βρει τον πατέρα του διαλύουν την Ομίχλη, ξεπερνούν το χάος και φέρνουν το φως στο σκοτεινό τοπίο. Ο συμβολισμός ίσως πιο καθαρός από κάθε άλλον στον Αγγελόπουλο. Το παιδί δημιουργεί ξανά και ξανά φωτεινό τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και την ψυχή του. Μέσα από τη φαντασία του
δηλαδή μέσα από ό,τι στερείται η κοινωνία των ενηλίκων. Και τι πιο όμορφο όταν ένα παιδί μαθαίνει σε ένα φτασμένο ποιητή λέξεις που σηματοδοτούν την ανθρώπινη υπόσταση. Αναφέρομαι στο μικρό λαθρομετανάστη πρωταγωνιστή της αιωνιότητας που στην οριακή συνάντησή του με τον Αλέξανδρο του μαθαίνει 3 λέξεις που τον οδηγούν στο να αναστοχαστεί τη ζωή του. Την κορφούλα για την αγάπη εκείνη που ένιωσε και εκείνη που δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε να δείξει. Τον ξενίτη για τον άνθρωπο που είναι και νιώθει ξένος παντού. Την αργαδινή για το χρόνο που τελειώνει αμήλικτος. Αυτό το χρόνο προσπαθούν να δαμάσουν για να αλλάξουν τον κόσμο οι νέοι, ειδικά στις ταινίες του ως τη δεκαετία του 90. Είναι ο Ορέστης, ο Πιλάδης, η Ηλέκτρα, ο ποιητής στο Θίασο, ο δάσκαλος και η νεαρή αναρχική στο Μεγαλέξανδρο, η παρέα του Σπύρου στο Μελισσοκόμο, ο πατέρας και ο φίλος του στο ταξίδι στα Κύθυρα και κυρίως ο νεαρός νεκρός αντάρτης στους κυνηγούς που γίνεται φιάλτης και στοιχιώνει 20 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου, μία από τις χειρότερες αστικές τάξεις που έχει γνωρίσει η Ευρώπη, την ελληνική. Σε αυτόν τον κύκλο των ταινιών εμφανίζονται οι νέοι ως μαχητές του δίκαιου και οραματιστές της Επανάστασης. Προδόθηκαν όμως και ιτήθηκαν. Με μεγάλη ποιητική δύναμη αποτυπώνεται η ήττα τους στους κυνηγούς. Νέοι οδηγούν τις βάρκες με τις κόκκινες σημαίες στη λίμνη και τραγουδούν ερωτικό τραγούδι. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Το τραγούδι γίνεται τρυφερό και μακρινό σαν μνήμη, έτσι όπως κυματίζει και βυθίζεται στην άπλα του γκρίζου νερού. Οι κόκκινες σημαίες έχουν ματώσει τη λίμνη και δίπλα στις βάρκες το λίκνισμα ενός κύκνου. Το κύκνιο άσμα της γενιάς της εθνικής αντίστασης. Και όταν το τέλος του 20ου αιώνα έρχεται μελαγχολικό, τα χαρακτηριστικά των νέων διαφοροποιούνται. Απογοήτευση, αβεβαιότητα, αδυναμία επικοινωνίας με την παλιότερη γενιά, οι συγκυρίες που δεν βοηθούν. Λες και κάποιο χέρι να κόψε το νήμα που ένωνε τις γενιές. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Ορέστη στο τοπίο στην Ομίχλη, κρίνοντας τους συγγενείς του στο Θίασο που δεν μπορούν να καταλάβουν τις αλλαγές γύρω τους. Λαιλατημένοι από το χρόνο, πεισματάριδες που παίζουν πάντα το ίδιο έργο. Ο ίδιος δεν ξέρει που πάει, καθώς νιώθει σαν σε ένα σαλιγκάρι που γλιστράει στο κενό. Ο έρωτας επιθετικός και άγριος, μόνο σωματικός, φαίνεται να είναι το μόνο στοιχείο έλξης και ταυτόχρονα απόθυσης ανάμεσα στις γενιές. «Άφησέ με να φύγω», παρακαλεί η νέα κοπέλα στο Σπύρο στο Μελισσοκόμο. Τη λύση τη δίνει η διάλυση. Ο Θίασος ξεπουλάει τα υπάρχοντά του. Ο πατέρας φεύγει με τη σχεδία στη σκοτεινή θάλασσα. Ο Μελισσοκόμος αυτοκτονεί. Το μαρμάρινο χέρι, σύμβολο της ιστορίας που αναδύεται μέσα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεν έχει δείκτη. Το παρελθόν δεν μπορεί πια να επικοινωνήσει με το παρόν, δεν μπορεί να μιλήσει με τον ίδιο τρόπο που μιλούσε παλιά. Δεν μπορεί να υποδείξει κανέναν δρόμο. Και ευτυχώς. Και ο Αγγελόπουλος ξαναπιάνει το νήμα από την αρχή. Δηλαδή ξανασκάβει τον εαυτό του. Ψάχνει να βρει τους τρόπους επικοινωνίας των νεότερων με τους παλιότερους μέσα από την ποίηση και την ιστορία, τη μουσική και τη γλώσσα. Στο Σεράγεβο του Βλέμματος είναι νέα τα παιδιά που στις παύσεις της πολεμικής φρίκης και μέσα στην Ομίχλη παίζουν μουσική και θέατρο, χορεύουν, παίζουν, εξακολουθούν να ερωτεύονται, δίνοντας ζωή σε ένα τοπίο θανάτου. Στην ίδια ταινία, νέοι οργανώνουν την προβολή του μετέωρου βήματος του Πελαργού στη Φλόρινα, αντιστεκόμενοι με την τέχνη και την ανθρωπιά στη θρησκοληψία και το φανατισμό των πιστών. Η κόκκινη σημαία της Επανάστασης δεν χάνεται, απλώς ξεκουράζεται στα χέρια του νέου που κοιμάται στο λεωφορείο της αιωνιότητας. Οι πρωταγωνιστές των ταινιών του ξαναπαίρνουν ζωή μέσα από την επιστροφή στη μητρίδα τους, δηλαδή στη γλώσσα της μάνας τους, στις λέξεις που τους θύλασαν και γίνονται θρήνος, μυρολόι, αλλά και ύμνος στον έρωτα. Γιατί σε αυτή τη φάση της περιπέτειας αυτός είναι που προεξέχει. Ξεπερνάει τα όρια του τόπου και του χρόνου στην αιωνιότητα, στο λιβάδι που δακρύζει και κυρίως στη σκόνη του χρόνου. Στην τελευταία του ταινία ο Αγγελόπουλος συγκέρασε όλα τα προηγούμενα θέματά του με έναν καινούριο τρόπο.
Η παλιότερη γενιά που πίστεψε στην έφοδο στον ουρανό και περιθωριοποιήθηκε, ενώνεται με τη νεότερη, μεταδίνοντάς την πίστη στο όραμα και στο μεγάλο έρωτα. Η νεότερη γενιά μπορεί να σπάει και να καταστρέφει τα σύμβολα των μηχανισμών που τη συνθλίβουν. Διορατικός ο Αγγελόπουλος για τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008 στην Αθήνα. Αφήνει όμως σαν υπογραφή της μια ζωγραφιά. Τον άγγελο που προσπαθεί να πιάσει την ουτοπία. Το τρίτο φτερό. Μια βία απόγνωσης που γεννά την ποίηση. Και η μικρή Ελένη βγαίνει μέσα από το σώμα της νεκρής γιαγιάς. Σαν ένα είδος νεκρανάστασης. Και μαζί με τον παππού φεύγουν για την αναζήτηση ενός καινούριου μέλλοντος. Το συμβολικό σημείο που γυρίστηκε η ταινία είναι ο χώρος του τείχους του Βερολίνου και η έξοδος προβάλλεται έτσι ως το σταθερό βήμα προς έναν κόσμο ανοιχτών οριζόντων. Δεν είναι τυχαίο το πόσο άγγιξε πολλά νέα παιδιά αυτή η ταινία του Θόδωρου. Ένα αγόρι αναρωτιόταν αν το τρίτο φτερό ως στόχος και περιπέτεια είναι η ουτοπία ή όπως αναφέρεται στην ταινία, ή αν το τρίτο φτερό είναι τελικά η ίδια η ταινία, ως ελπίδα που αναδύεται μέσα από την απόγνωση και το σκοτάδι. Και κλείνω με τη σκέψη ενός άλλου κοριτσιού, της Εύας, που σε ένα γράμμα της στο Θόδωρο Αγγελόπουλο κατέληγε «Μάλλον εγώ, κύριε Αγγελόπουλε, πρέπει να φτιάξω το τρίτο φτερό. Τότε μόνο θα νιώσω το νερό από το ποτάμι να χαϊδεύει το χέρι μου». Ο Θόδωρος ήταν και είναι αυτό το ποτάμι και με τη δροσιά της σκέψης του, τη δύναμη του βλέμματός του, θα χαϊδεύει και θα κρατάει πάντα το χέρι των νέων παιδιών. Γιατί με τις ταινίες του θα ημερεύει το χρόνο, δηλαδή εκείνο το παιδί που παίζει πεντόβολα στην άκρη της θάλασσας, όπως έλεγε στην αιωνιότητα. Έτσι θα τον θυμάμαι κι εγώ, σαν ένα παιδί που θυμώνει και γελάει, παίζοντας αντί για πεντόβολα με τις ταινίες του, στην άκρη της θάλασσας. Σε ευχαριστώ, Θόδωρε, που υπήρξες. Σας ευχαριστώ.